Samson Thomas, and others. I'm happy to declare this session, the 16th session of Roaring Mondays, duly inaugurated with prayers. Let the candidates who are attending this program enjoy, and let our chief faculty turn upside down and see that you are all jewels. We are all jewels. And it is a question of alchemy in you. We are all good metals. We are all good jewels. Normally, we fail to understand ourselves. And there is a trick of turning gold into copper nowadays. But Samson will explain how copper can be turned into gold and better material than that. We all move around believing that, oh, I am a poor man, I am not at all endowed with the qualities that I expected or I see in others. But go deep into yourselves and find out that we are all great in ourselves. Try to find out ourselves and try to go deep into your self. That is what is called going deep into yourself to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. Never give up. To strive to seek and find and know to yield. I declare this session duly open, and I'm happy to attend the fine words of the professor. I don't know whether he's a lion also. Samson Thomas. I wish him all the best. Let his golden tongue inspire all of us. Thank you very much. My duty is just to inaugurate, and my further duty is to listen to the golden words of our chief guest. I am also a participant in this program. Samson Thomas, sir, professor, we welcome you, and we are happy to listen to you. Let the base metal, I need not call the base metal, let the metals be a bit more great, bit more fine, and let us understand ourselves and enjoy ourselves by listening to you, sir. Welcome you, sir. I declare, once again, I declare with prayers that this program is going on very well, taken up by many of our family members even. And so if I do not control my words, actually, I will be stealing away the precious time of our chief guest, Samson. Welcome. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Sir, next week, ഒരു Monday, സാറിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാറിന്റെ ഒരു സെഷൻ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അന്ന് Okay, sir. Okay, sure. Okay. So for now I request the subject, or you give me a subject, we shall meet. Okay, sir. Okay. Now I request Johnson K. RC Region 7 for a pleasant task. Johnson, the floor is yours. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാറേ? കേൾക്കാം. കബീർ സാറേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. ഏറെ ബഹുമാനായ ഈ പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഇനാഗുറേറ്റർ, നമ്മളേറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ PDG അഡ്വക്കേറ്റ് ജി സുരേന്ദ്രൻ സാർ, മറ്റ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലയൺ സുഹൃത്തുക്കളെ, നേതാക്കന്മാരെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ റോറിംഗ് മൺഡേ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ GLT കോർഡിനേറ്ററായ കബീർ ദാസ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് സെഷന്റെ 16ാം എപ്പിസോഡാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗസ്റ്റും നമ്മുടെ ട്രെയിനറുമായ പ്രൊഫസർ സാംസൺ തോമസ് സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കബീർ സാറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്കിലും ഒരു ഫോർമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ കോതമംഗലം MA കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ദേവി അഹല്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡോറിൽ നിന്നും MBA എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു PhD ബിരുദധാരിയാണ്. അത് ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ 1995 മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ കോളേജിൽ എത്തി നിൽക്കും, മരിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നീണ്ട 30 വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതം അദ്ദേഹം താണ്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ JCI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്. ഞാനും കബീർ സാറും ഒക്കെ അതിൽ അംഗങ്ങളാണ്. നമ്മളെ പലരും അതിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നിരിക്കും നേരത്തെ. ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ, അതിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനറാണ്. 2006 മുതൽ ഏതാണ്ട് 20 വർഷത്തോളം എടുക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനറായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ FDI ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ അലയൻസ് ഇന്റർനാഷണലിലും സുദീർഘമായി ട്രെയിനിങ് നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നിരവധി സെമിനാറുകളും കോൺഫറൻസുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിലുള്ള പ്രഗത്ഭ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അംഗത്വമുള്ള അദ്ദേഹം നിരവധി അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പ്രൊഫസർ സാംസൺ തോമസ് അവറുകളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ജോൺസൺ സാർ. ഇനി കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ട് വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. സാർ, പ്രൊഫസർ സാംസൺ തോമസ് സാർ, ദി ഫ്ലോർ ഈസ് യുവേഴ്സ്. താങ്ക് യു കബീർ സാർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത PDG സുരേന്ദ്രൻ സാറ്, മറ്റ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റ്മെൻ, തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കുറച്ച സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. 30 മിനിറ്റ്സോ 40 മിനിറ്റ്സോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് 9 മണി, ഇപ്പൊ തന്നെ 8:30 ആയി. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ആ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യാം. എനിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ കബീർ സാറേ? സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടോ കബീർ സാറേ? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ സാറിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. സാറിനെ വേണം പറഞ്ഞോ. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആണ്, ഇനി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? മനസ്സിലായി. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമുക്ക് സെഷൻ അത്ര സ്പീഡിൽ പോകാൻ കാരണം ഒരു അരമണിക്കൂർ ആരും ക്ഷമ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച്. ഓക്കെ, ഈ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ലയൻസുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലയൻസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, മാജിക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അതൊരു ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ആക്ച്വലി ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എന്താണ് ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറിജിനൽ ആ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലിഗൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്, ഒരു യാത്ര. അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പല മാജിക്കുകൾ, എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പലതും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരാവുന്നതാണ്. ഞാനത് ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേൺ ഫ്രം ലയൻസ്, ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഇൻ യു, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആൽക്കമിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളത്, ലയൻസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സെഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, എക്കാർട്ട് ടോളയുടെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. ആ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് പവർ ഓഫ് നൗ. ഇത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പലരും കാണും, വായിക്കാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും വായിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പാതയോരത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷു അല്ലെങ്കിൽ യാചകന്റെ അടുത്ത് ഒരാള് വന്ന് നിൽക്കുന്നു. യാചകൻ വിചാരിച്ചു, ഒരാൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ യാചകൻ എന്തെങ്കിലും തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. യാചകൻ ഇങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു,
ഗിവ് മീ സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാൾ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടു. പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും തരാനില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താണ്, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഈ യാത്രക്കാരനായിട്ടുള്ള വഴിയോരത്തിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത്, ആ പിച്ചക്കാരന്റെ അടുത്ത് ഇയാൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആ ഇരിക്കുന്ന ആ പെട്ടി, ഒരു 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 പെട്ടിയുടെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പെട്ടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എക്കാട്ടോളെ പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ, അതായത് എന്താണ്, ഒരു ബഗാറിന്റെ അടുത്ത്, ഭിക്ഷക്കാരന്റെ അടുത്ത് യാചകൻ, ആ ഭിക്ഷക്കാരന്റെ അടുത്ത് ഒരു യാത്രക്കാരൻ, വഴിയോരത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാരൻ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ പെട്ടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പെട്ടിക്കകത്ത് മുഴുവൻ, അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വെറും പെട്ടിയാണ്, കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. പെട്ടി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി, അതിൻ്റെ അകത്ത് പകുതിയിലേറെ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. എക്കാട്ടോളയും ഈ പവർ ഓഫ് നൗവിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. നമ്മളിതുപോലെ എല്ലാവരും ഒരു പെട്ടിയുടെ പുറത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, വഴിയോരത്തോടെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ചിറക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗോൾഡ് കോയിൻ എവിടെയാണ്, പണം എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തി എവിടെയാണ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിറക്കുകയാണ്. ദി പവർ ഓഫ് നൗ, ദ ഹോൾ തിങ് ഈസ് വിത്ത് ഇൻസൈഡ് യു, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഇൻസൈഡ് യു, പവർ ഈസ് ഇൻസൈഡ് യു. നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന നിധി കണ്ടെത്താത്ത ആ നിധി നമ്മൾ പുറത്തെവിടെയോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി പറയുന്നുണ്ട്, കഴുത്തേൽ കിടക്കുന്ന നെക്ലേസ് നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ റൂമുകളിലൂടെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. നെക്ലേസ് കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ നെക്ലേസ് നമ്മൾ മറ്റു മുറികളിലൂടെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലിഗൻഡ്. വാട്ട് ഈസ് എ പേഴ്സണൽ ലിഗൻഡ് ഫോർ യു? നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈഫിലെയും പേഴ്സണൽ ലിഗൻഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുള്ള ആ ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു ആൽക്കമി എന്ന് പറയുന്ന, ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേര് നൽകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണ്. ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നൽകുന്നതിന് തന്നെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ലിഗൻഡ്, സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ദ പവർ ഓഫ് ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് ആൽക്കമിസ്റ്റില് പൗലോ കൊയ്ലോ പറയുന്ന ഒരു വലിയ രംഗമുണ്ട്. സമ്മറിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, പൗലോ കൊയ്ലോ പറയുന്നത് വെറും 17-18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സാന്റിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ആട്ടിടയന്റെ ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് ഈ ആൽക്കമിസ്റ്റിലൂടെ പറയുന്നത്. തെക്കൻ സ്പെയിനിലെ ആൻഡോലേഷ്യയില് ഒരു അത്തിമരത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ സിക്കാമോർ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സാന്റിയാഗോയുടെ കഥയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള ആ പള്ളിമുറ്റത്ത്, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന സിക്കാമോർ ട്രീ, അത്തിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇവൻ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്നത്. അവൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ആഫ്രിക്കയിലെ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ പിരമിഡ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. ഈ പിരമിഡ് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ്. പിരമിഡിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയോ, ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിന് അടുത്തെവിടെയോ നിധി ഒളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. പയ്യനായ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള സാന്റിയാഗോ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണും, പക്ഷെ അതിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കുന്നില്ല. പലതവണയും ഈ സ്വപ്നം കണ്ട് അവൻ ഞെട്ടി എണീക്കും. ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിന്റെ സ്വപ്നം കാണും, നിധി അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട്, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിധി ഉള്ളതായിട്ട് സ്വപ്നം കാണും, പക്ഷെ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി കാണുന്നില്ല. അതിനു മുന്നേ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഞെട്ടി ഉണരുന്ന ഒരു രംഗം. സാന്റിയാഗോ ഇങ്ങനെ ഏറെ തവണ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് വിചാരിച്ചു, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടുത്തെ ആടുമേക്കലെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാലോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മെന്ററിന്റെ അടുത്ത്, അതായത് ചെറുപ്പക്കാരനായ കൊച്ചു പയ്യനായിട്ടുള്ള സാന്റിയാഗോ, 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പയ്യൻ, അവന്റെ മെന്ററിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ സീ ദർ ഇസ് എ ട്രഷർ നിയർ ദിസ് പിരമിഡ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ്. ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകളുടെ അടുത്ത് ട്രഷർ കാണുന്നു, നിധി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ള വഴി എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവന്റെ മെന്റർ അവനോട് ആടുകളെല്ലാം വിൽക്കാൻ പറയുന്നു. ആടുകളെ എല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഈ സാന്റിയാഗോ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര തുടരുക. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവനെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഒത്തിരി രസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ അതാണ് കഥയിൽ മുഴുവൻ ആൽക്കമിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും. ആ ഒരു ജേണിയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ആൽക്കമിസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തി, ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകളുടെ അടുത്ത് എത്തി. ഇപ്പോൾ അവിടെ കുറേയേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ജിപ്സികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, കൊള്ളക്കാരുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവനെ എല്ലാം കൊള്ളയടിച്ച് ഇവന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ പോയി. അവനവിടെ ഇടയിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി കടയിൽ നിൽക്കുന്നു, ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലാകുന്നു. ഉള്ള ചരിത്രമെല്ലാം ഇങ്ങനെ കഥകളെല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കും. പക്ഷേ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേയേറെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡിന്റെ അടുത്ത്
ഒരു വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ദീനാനുകമ്പയുള്ള എമ്പതിയുള്ള കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആ കൊള്ളക്കാരിൽ ഒരാള് ഇവന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, മോനെ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്? പയ്യനായ സാന്റിയാഗോ, 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കൊച്ചു പയ്യനായ സാന്റിയാഗോ അവനുള്ളത് മുഴുവൻ വിറ്റുപെറുക്കി ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിധി അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇവന്റെ അടുത്ത് ഈ പ്രായമായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കാണ്, നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? നീ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? പറയാണ്, തെക്കൻ സ്പെയിനിലെ അന്തോലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരികയാണ്. ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡില്, ആ പിരമിഡിന്റെ അടിയിലോ പിരമിഡിന്റെ അടുത്തോ നിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം, ഈ പ്രായമായ മനുഷ്യൻ ഈ ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്, മോനെ ഞാൻ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. തെക്കൻ സ്പെയിനിലെ അന്തോലേഷ്യയില് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ഒരു പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള അത്തിമര ചുവട്ടിലാണ് നിധി കിടക്കുന്നത്. ആ നിധി കിടക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് പലതവണ കാണുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി. ഇത് കേട്ട് അന്തം വിട്ട ഈ അന്തോലേഷ്യയിലെ ആ അത്തിമര ചുവട്ടിലിരുന്ന് ആട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സാന്റിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ആട്ടിടയൻ അവൻ അന്തം വിട്ടിട്ട് അതേപടി തിരിച്ച് യാത്ര തുടരുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നിധി കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിധി കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഈ ആൽക്കമിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ആ നിധിയല്ല ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ആ ഒരു കണ്ടെത്തൽ, കടന്നുപോയ താണ്ടിയ വഴികളും അതിലൂടെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഒരു ജീവിതത്തിലെ വലിയ പാഠം എന്നാണ് ആൽക്കമിസ്റ്റിലൂടെ പൗലോ കൊയ്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഈ ആൽക്കമിസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താണ്ടിയ വഴികളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും എക്സ്പീരിയൻസുമാണ് ലൈഫിന്റെ ആൽക്കമി, ലൈഫിന്റെ ഒരു മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിന്റെ പേഴ്സണൽ ലീഗ്. ഒന്നും ചെയ്യാത്തവന് അത് കിട്ടുകയില്ല. ഇതെങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ മീനിങ്ങും പർപ്പസും ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ലിഗൻഡ് കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. ആ ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലിഗൻഡ്, നമ്മുടെ ഒരു മീനിങ്, പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ്? നിങ്ങളതൊന്ന് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. കൊച്ചു പയ്യൻ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിറയെ കൊച്ചുകുട്ടികളുമായിട്ട് കുരുന്നുകുട്ടികളുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇതാരാണ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ എന്താണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും. ആരാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലുള്ള എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചുപയ്യൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ. ഇവൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ ഞാനും ഒരു ലയണാണെന്നുള്ളൊരു വലിയ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപക്ഷെ അറിയാനും കബീർ സാറിനൊക്കെ അറിയാം. ലയൺ കൂത്താട്ടുളം ലയൺസ് ക്ലബിലെ ഒരു മെമ്പറും മുൻ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി, ഇപ്പോൾ കബീർദാസിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കൊളീഗ് GLT കോർഡിനേറ്റർ കൂടെയാണ്. ഈ പയ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ലയൺസിലോ സർവീസിൽ മേഖലയിലോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇവന്റെ ആകെയുള്ള ഒരു വീക്ക്നെസ് പറയുന്നതിന് മറ്റൊന്നുമല്ല, കൊച്ചുകുട്ടികൾ വഴിയോരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നടത്താന്നുള്ളതാണ് ഈ പയ്യന്റെ അവന്റെ ഒരു ഹോബി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവന് 20,000-25,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കാക്കനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിൽ വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഈയിടെ 16,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് വാടകയ്ക്ക് എത്തി. ഇങ്ങനെ അവന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ പയ്യന്റെ പേരാണ് മുരുകൻ. ഈ മുരുകൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്: കൊച്ചുകുട്ടികൾ, അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. വഴിയോര പ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ പേരിലാണ് അവൻ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും അവൻ്റെതായ ഹി വാസ് ആൻ ഓർഫൻ. അവന് എറണാകുളത്ത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓർഫനേജിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഓർഫനേജിന്റെയും ഓർഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലേബലായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളർന്നു വരുന്നതിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാ മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച ഇവൻ അത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു എംപതറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവനെ പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചിട്ട് അവാർഡ് കൊടുത്തു. പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രണബ് മുഖർജി കൊടുത്ത അവാർഡാണ്. മുരുകന് കൊടുത്ത അവാർഡ് ആ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളാരും പ്രസിഡന്റ് അവാർഡിന് വേണ്ടിയല്ല, അവൻ അവാർഡിന് വേണ്ടി അല്ല ചെയ്യുന്നത്. നാഷണൽ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ അവാർഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയറിന് ഈ പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ മില്യൺസ് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഈ ലോകം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആൽക്കമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇതുപോലുള്ള ചില ആൾക്കാരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, മണി ഈസ് നോട്ട് ദ യാർഡ്സ്റ്റിക്ക് ഫോർ ഓൾ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. പലപ്പോഴും പൈസ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ,
മദർ തെരേസയുടെ കയ്യിൽ 5 പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റർ. സ്വന്തം കയ്യിലൊന്നും പൈസ വേണമെന്നില്ല സർവീസ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ഫൂൾസ് പാരഡൈസ്. സ്വന്തം കയ്യിലെ പൈസ തന്നെ എടുത്ത് അതിന്റെ വിഹിതം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലയനസ് പറയും, നമുക്കുള്ള എന്താണ് സമ്പത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും കഴിവിന്റെയും ഒരു ചെറിയ വിഹിതം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ ലയനസിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സുമനസ്സുകളുണ്ട്, മനസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കരുണ അല്ലെങ്കിൽ വറ്റാത്ത മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഈ ചിത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അബീബി ബിക്കില എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ, സമ്പത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇയാള് 1960 മറ്റോ മാരത്തോൺ ജയിക്കുമ്പോൾ അയാള് കാലയിൽ ഒരു ചെരുപ്പിടാതെ ഓടി ജയിച്ച മനുഷ്യൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പലർക്കും എത്യോപ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ, എത്യോപ്യയിൽ നിന്നുള്ള അഡീസ് അബാബയിൽ ഇയാളുടെ പേരില് ബിക്കിലയുടെ പേരിൽ ഓടി ഇന്ന് സ്റ്റേഡിയം വരെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇയാള് എന്താണ് ബെയർഫുട്ട് റണ്ണറാണ്. ആ ബെയർഫുട്ട് റണ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ആണ് അയാള് ബെയർഫുട്ടിൽ ഓടുന്നത്. നല്ലൊരു ഷൂസ് വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ലാത്ത അയാളുടെ ഡ്രസ്സും കീറിപ്പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്നത് സമ്പത്തല്ല പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല പക്ഷെ നമ്മള് പവർ ഓഫ് മൈൻഡ്, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മളെ ആൽക്കമി ഇനിയും നിങ്ങളിൽ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ആൽക്കമി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ പർപ്പസും നമ്മൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം. നോ ചാൻസ്, നോ ഡെസ്റ്റിനി, നോ ഫേറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹിൻഡർ ഓർ കൺട്രോൾ ദ ഫെയിം റിസോൾവ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിൻഡ് സോൾ. നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ക്യാൻ ഹിൻഡർ യു, ഒന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇതില്ല ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ദി ആൽക്കമി ഇൻ യു വിൽ ഗിവ് യു. നമ്മളുടെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ചോദ്യം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഹൂ ഈസ് ദിസ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് പലരും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയത് ആരാ. ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ബിസിനസ്മാൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഫെമി ഒട്ടഡോ. കാണാത്ത ചില ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതുമാണ്. ഫോർബ്സിന്റെ ബില്യനിയർ സെറ്റില് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരാളാണ്. ഫോർബ്സ് മാഗസിൻ 100 അല്ലെങ്കിൽ 500 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് അയാളുടെ ബിസിനസ് എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോളിയം ബിസിനസ്, മൈനിങ്, ഇഷ്ടംപോലെ ബിസിനസ്. ഇയാള് ചരിത്രത്തില് ഇയാളുടെ അടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയം ഏതായിരുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഉത്തരവുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം മില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് പല മൈനിങ്ങുകളിൽ മൈനിങ് നടത്തിയിട്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും സന്തോഷം കിട്ടിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരിക്കല് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഓർഫൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓർഫനേജിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാളെ വിളിച്ചു. അയാളെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുക. ആ സൈക്കിൾ കൊടുത്ത ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടികളിൽ കണ്ട ഒരു സന്തോഷം, അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ച ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുവാനും ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനും കാണിച്ച ആ ഒരു സന്തോഷവും, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവും ചോദിച്ചതാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തിലും കൂടെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ജീവിതത്തില് സമ്പത്തുകൾ മുഴുവൻ വാരിക്കൂട്ടിയപ്പോഴല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഫനേജില് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ചൈൽഡ് ഹോം അതില് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു സൈക്കിളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയറുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണെന്ന് പറയാം. ഞാൻ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തു പോകുന്ന ഒരു കോട്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല, ബെസ്റ്റ് വേ ടു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ഈസ് ടു ലൂസ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ തന്നെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ തന്നെ ഒരു ഡയലോഗാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മള് എമ്പതറ്റിക് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം. പല സമയത്തും നമ്മൾ എമ്പതറ്റിക് ആണോ
എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. മറ്റൊരാളുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കടന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, മറ്റൊരാളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരിക്കല് നമ്മളുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വരികയാണ്. കോളേജിൽ പ്രോഗ്രാം വന്നു, പാർട്ടി മറ്റൊന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്നു. പാർട്ടി പ്രവർത്തനമല്ലല്ലോ കോളേജിൽ. ഈ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊരു ഓഫർ കൊടുത്തു. മറ്റൊന്നുമല്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. നിറയെ കുട്ടികളുണ്ട്, ഓഡിറ്റോറിയം നിറയെ. കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ്. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയും പുലർച്ചെ വരെ ഭക്ഷണവും ജലപാനവും ഇല്ലാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പൊതുജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വൺ ടൈം സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ രീതിയിലോ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സോട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പയ്യൻ എണീറ്റിട്ട് ചോദിച്ചു, സാറിന് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാമല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയില്ല? ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ജ്യൂസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വരുന്നു. പെട്ടത് കളക്ടർമാരും മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവികളും KSEB, KSRTC, PWD ഇതുപോലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെ തലവന്മാരും ജില്ലാ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് മേധാവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അതുപോലെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ആൾക്കാരോട് വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിൽക്കാം. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ലാത്ത മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഇതാണ്: ഐ തിങ്ക് ഫ്രം ദി അതർ മാൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. മറ്റൊരാളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്റെ മുന്നില് തീർത്താൽ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി ഒരിക്കലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർ വിചാരിച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെല്ലാം നോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഇടപെട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ കണ്ടില്ല. അവരവിടെ മുന്നിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മുഴുവൻ തീർക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഈ പയ്യന്മാരെടുത്ത് ചോദിച്ചു. കുട്ടികൾ നിറഞ്ഞൊറ്റ കൈയടിയാക്കുക. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ഭയങ്കര കുട്ടികൾ മുഴുവൻ കൈയടിച്ചു പോയി. കാരണം ഹൗ എംപത്തറ്റിക് ഹി ഈസ്. ഐ തിങ്ക് ഫ്രം ദി അതർ മാൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര്, നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ചലിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പാതയോരത്തുള്ള ആൾക്കാരോ വഴിയോരത്തുള്ള ആൾക്കാരോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ചിത്രം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ചിത്രം, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ ചിത്രം നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. പക്ഷെ ഈ ചിത്രവും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടു. ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. മുംബൈയിൽ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ നടന്നപ്പോൾ, മുംബൈ താജ് ആണ് ഈ ചിത്രം. മുംബൈ താജില് ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അകത്ത് വെടിയും പൊളിയും കത്തിക്കരിയുന്ന ആ ഒരു രംഗം, പുകയുയരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അവിടെ ബോംബിംഗ് വരെ നടത്തി. ഒരു ട്രക്കിൽ ആൾക്കാർ ഇടിച്ചു കയറി വന്നു. അങ്ങനെ ഇടിച്ചു കയറി വന്ന ആ സമയത്ത് അവിടെ പൂക്കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി, താജ് ഹോട്ടലിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി, ലോറിയുമായിട്ട് വന്ന് ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുൻപിൽ പൂക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ കാലിനും പരിക്കും. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസം. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ രത്തൻ ടാറ്റ വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. രത്തൻ ടാറ്റ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവൻ, മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ മുഴുവൻ ആശ്രിതർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഏറ്റവും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സയും കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. വളരെ നല്ല 6 മാസത്തേക്ക് ഈ ഹോട്ടൽ അടച്ചിട്ടു. അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശമ്പളം കൊടുത്തു. പൂർണ്ണമായിട്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ ജോലി തിരിച്ചെടുത്തു. വളരെ വിശാല മനസ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കൺസിഡറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന അത് വിടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ലാത്ത രത്തൻ ടാറ്റ. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ താജ് ഹോട്ടലിന്റെ മുൻവശത്ത് പൂക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ കാലിന് പരിക്കേറ്റപ്പോൾ അവളൊരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ചികിത്സ തരുന്നത്. അവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അവളെ എടുത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് രത്തൻ ടാറ്റ. ഇത് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു, സാറേ ഇതെന്തിനു വേണം നിങ്ങൾ എംപ്ലോയീസ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ? താജ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിനെതിരെ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടത്തിയപ്പോൾ അതിന് മുൻപിലിരുന്ന് ആ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ബ്രാൻഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപക്ഷെ പൂക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്കും നമ്മൾ
വലിയ നമ്മൾ ആ ഹോട്ടലിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടന്നുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത്രമാത്രം എന്താണ് സ്നേഹസമ്പന്നനായിട്ട് ഒരു എന്താണ് ലവർ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു വിപ്ലവം ആ രീതിയിൽ കാണിച്ച ആളാണ് രത്തൻ ടാറ്റ. ഞാനൊരു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും കാണിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ട്രൂ പർപ്പസ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഈ ലേഡി ആക്ടിവിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ജീവിതത്തിലെ പർപ്പസ്. ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊക്കോകോളയുടെ തിരിഞ്ഞ് ആ ഒരു ബോട്ടിൽ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്ലാച്ചിമട പ്ലാന്റില് കൊക്കോകോളയുടെ പ്ലാച്ചിമട പ്ലാന്റില് പൂട്ടിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള അതിലേറ്റവും കാരണം ഉള്ളത് ഈ ലേഡിക്കാണ്. ഈ ലേഡിയുടെ പേര് മൈലമ്മ എന്നാണ്. ഈ മൈലമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് സോണിയാജി അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒക്കെ മൈലമ്മ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മൈലമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ട്രൈബൽ കോളനി എന്നുള്ള ലേഡിയാണ്. പ്ലാച്ചിമടയിലെ കൊക്കോകോള പ്ലാന്റ് വന്ന് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ കിണറുകളിലെ ജലവിധാനം താഴുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടിയ ഒരു സമരം, ഒരു പ്ലാച്ചിമടയിലെ ആ ഒരു എന്താണ് ജനസമൂഹത്തെ മുഴുവൻ, ട്രൈബൽ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കൊക്കോകോളയെ അവിടെ നിന്ന് പായിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ മൈലമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആൽക്കമി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ധീരമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ കോസിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൈലമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി ചെയ്ത ഒരു വലിയ. അപ്പൊ നമ്മളുടേതാണ് ആൽക്കമിസ്റ്റ് ന്യൂ ജീവിതത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ലിഗൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് മൈലമ്മയെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രത്തൻ ടാറ്റയെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും. മൈലമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് പ്ലാച്ചിമടയിലുള്ള അവിടെ ട്രൈബൽ കോളനിയിലുള്ള ആ ഒരു ലേഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ലിഗൻഡും അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു. അത് പറയുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണങ്ങൾ ആണ് പോരാട്ടത്തിന്റെ എണ്ണ, പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ എണ്ണയാണെന്നാണ്. കാരണങ്ങളായിരിക്കണം കാരണങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഞാൻ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ലയനിസം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സർവീസ് ജേർണി കൂടി നമ്മളെ ലൈഫിലെ ഒരു ലിഗൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലയനിസം എങ്ങനെയാണ് അതിന് എന്താണ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ചെറിയ സെഷൻ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റോട് കൂടി നമ്മളെ സർവീസ് ജേർണിയിലെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ലയൻസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ തന്നെ പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കാര്യങ്ങൾ ലേൺ, ഡിസ്കവർ, ആക്ട്, സെലിബ്രേറ്റ് എന്നാണ്. സർവീസ് ജേർണി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ലേൺ, ഡിസ്കവർ, ആക്ട്, സെലിബ്രേറ്റ്. ഒരുപക്ഷെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ലയൻസ് ആണെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്യണം. സർവീസ് ജേർണി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ വളരെയധികം ആൾക്കാരൊന്നും ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ എടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ ആ സർവീസ് ജേർണി അപ്രോച്ചാണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലിഗൻഡും നമ്മുടെ ആൽക്കമി ഇനിയു ആയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർവീസ് ജേർണി ആയിരിക്കും. ഈ സർവീസ് ജേർണിയിലെ ജൈത്രയാത്ര 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ലയനിസം പറയുന്നത്. സർവീസ് ജേർണി അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്ന 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ലേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, തിങ്സ് വി ഷുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ പ്രസിംഗ് നീഡ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് അറൗണ്ട് us. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടില്, നമ്മുടെ ഗ്രാമമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൗൺ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. പ്ലാച്ചിമടയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ലയൺസ് ക്ലബ്ബുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും അവിടുത്തെ പ്രസിംഗ് നീഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ള ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. റെക്കഗ്നൈസ് ദ പ്രസിംഗ് നീഡ്സ്. ഓരോ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഡൊമസ്റ്റിക് നീഡ്സ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. വളപ്പിൽ ശാലയിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല എറണാകുളത്ത് എന്താണ് ബ്രഹ്മപുരത്തുള്ള പ്രശ്നം. ബ്രഹ്മപുരത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചാണെങ്കിൽ വളപ്പിൽ ശാലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. രണ്ടും ഏതാണ്ട് സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വളപ്പിൽ ശാലയിലുള്ള പ്രശ്നവും ബ്രഹ്മപുരത്തുള്ള പ്രശ്നവും സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മപുരത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കരിമൂൽ ലയൺസ് ക്ലബ്ബാണ്. വളപ്പിൽ ശാലയിലുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അവര് ഒരുപക്ഷെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട നീഡ്, ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും അവ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത്. വാട്ട് ഈസ് എ പ്രസിംഗ് നീഡ് അറൗണ്ട് us, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ആ സമീപ പ്രദേശത്തെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഒരു യാഡ് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് തരുന്നതാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അവരുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് വേണ്ടി 17 ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 17 ലക്ഷ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി, ഇതിലേതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ? നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്ത് ഇതിലേതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ?
ഇന്ന് അവർ പറയുന്ന ഒരു പലതും ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടോ? ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. യുഎനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി. മറ്റൊന്നുമല്ല, യുഎനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദേ ആർ വെരി പർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി. ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന 5 സ്പീക്കേഴ്സിൽ 5 പുരുഷന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു സെമിനാർ നടത്താൻ പറ്റില്ല. അന്നം വിട്ടു. എന്താ പറ്റി? ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഇതിൽ ലേഡീസ് ആരുമില്ല. അവസാനം എന്താണ്, ഈ സ്പീക്കേഴ്സിൽ 5 പേരിൽ 2 പേര് ലേഡീസ് ആക്കിയപ്പോഴാണ് അവര് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണ്, ഇനീക്വാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, പോവർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഇതില് എന്താണ്, ഹങ്കർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡയബറ്റീസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സീറോ ഹങ്കർ രണ്ടാമത്തെ ഗോളാണ്. ഈ ഗോളുകളെല്ലാം നമ്മള് ലയൻസ് കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ കോഴ്സുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ആ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കുറെ എണ്ണം ലയൻസ് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലയൻസ് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ കോഴ്സുകൾ ഒഴികെ, അത് ഹങ്കർ ആയിക്കോട്ടെ, ഡയബറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, എൻവയോൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതുമായിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബൽ കോഴ്സുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ കോഴ്സുകൾ അതിൽ കൂടുതൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ചിന്തിക്കുകയും നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ക്ലീൻ വാട്ടർ ഉണ്ടോ, സാനിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സാനിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിൽ ചെന്ന് നോക്കുക, അവിടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വൃത്തിയായ ശുചിമുറികൾ ഉണ്ടോ? നമ്മളിതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ലയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള തൊട്ടടുത്ത നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അവിടെയുള്ള ആ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓരോ ആ വ്യവസ്ഥാപിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ LNT പോലത്തെ വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിലെ അതിന്റെ ചെയർമാൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 25 ജൂണിലാണ്, കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു, സൺഡേസ് ആർ സണ്ണി ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. LNT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, LNT ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിംഗ് കമ്പനി. LNTയിലെ ചെയർമാൻ വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു മാസത്തോളം ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ വലിയ കോളിളക്കം ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. സൺഡേസ് ആർ സണ്ണി ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊന്നല്ല, ഏതാണ്ട് 90 മണിക്കൂറുകളോളം ഞങ്ങളുടെ ജോലിക്കാർ ജോലി ചെയ്യണം, ഞായറാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ. ഞായറാഴ്ചയും സണ്ണി ഡേയ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും, ഞായറാഴ്ചയും ഞങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മെസ്സേജ്. അത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ്, അപ്പൊ അതൊരു നമ്മളെ ആൾക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ്ട് 1500 കോടിയുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി, ഫോറിൻ കമ്പനി അത് കൊടുത്ത കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആ എത്തിക്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. LNTക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട 2500 കോടിയുടെ വലിയ ഒരു പ്രോജക്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് നഷ്ടം. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഈ ഡയലോഗ് വന്നപ്പോൾ സൺഡേസ് ആർ സണ്ണി ഡേയ്സ്, ഞങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസ് 90 മണിക്കൂറിലേറെ ഒരാഴ്ചയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ, സമാധാനമായിക്കോട്ടെ, ജസ്റ്റിസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഓൺ ലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതെല്ലാം ലൈഫ് ബിലോ വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, എവിടെയാണ് എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗ്ലോബൽ കോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. ലേൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഡയബറ്റീസ്, ഹങ്കർ വിഷൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കവറി. വി റിവീൽ യുണീക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്തിൻ അവർ ക്ലബ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. നമ്മളുടെ ക്ലബിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്ലബിലുള്ള ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലബിലുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ ക്ലബിലുള്ള കോൺടാക്റ്റിൽ, നമ്മുടെ ക്ലബിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റിലൊന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ് എ പ്രസിഡന്റ്, ആസ് എ ലീഡർ, അത് ഗവർണർ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ക്ലബുകൾക്ക് ഏതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് ഓരോ ക്ലബുകളിലുമുള്ള ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക. ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഓരോ ക്ലബുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അസസ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഗ്ലോബൽ കോസ്റ്റ് അസസ് ചെയ്യുക, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് ലയൺ, ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രൊജക്ടുകൾ, ഏതൊക്കെ പ്രൊജക്ടുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്കവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊന്നല്ല, നമ്മൾ പറയാം ലേൺ, ഡിസ്കവർ. മൂന്നാമത്തെ നാച്ചുറലി ആക്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ്.
ഏത് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തലുകളുടെ ശേഷവും ഡിസ്കവറിക്ക് ശേഷവും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മിഷൻ സർവീസാണ്. ആ സർവീസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ എത്തിക്കുക. അത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊജക്ടുകൾ, കുറേയേറെ നല്ല പ്രൊജക്ടുകളും സർവീസ് പ്രൊജക്ടുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക. ഏത് സ്ഥലത്ത് ഏത് പ്രൊജക്ട് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കരുതലോടുകൂടി, കൂടുതൽ നമ്മൾ കെയറോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ കൺസേണോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. LCIF-ലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക. LCIF നമുക്കറിയാം, ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ, എവിടെ ഫണ്ടിങ് നീഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ, ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് പോലത്തെ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് $10,000 പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന, ഗ്രാന്റുകൾ അനുവദിക്കുന്ന, ചെറിയ ഗ്രാന്റുകൾ മുതൽ വലിയ ഗ്രാന്റുകൾ അനുവദിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡാണ് LCIF. ഒരു പക്ഷേ LCIF-നെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ MJF എടുക്കുക എന്നുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പറയും MJF-നെ LCIF-ന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് സാറേ ഒരു MJF എടുത്ത് സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇതെന്താ $1000 എന്താ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരു സംഘടന ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഫൗണ്ടേഷനുകളെയും ഒരുപക്ഷെ ഒരു പഠന വിധേയം. അത് ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെയും മെലിൻഡ ഫൗണ്ടേഷനും ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തുള്ള ഒറക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിന്റെ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്, മഹീന്ദ്ര ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ലോകത്ത് ഒട്ടനവധി ഫൗണ്ടേഷൻസ് സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻസ്. ഇവരുടെ സുതാര്യതയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതാണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇന്റർനാഷണൽ ചെയ്ത് സുതാര്യതയാണ്. പൈസ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകും, ഇതാണ് നല്ല സുതാര്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ പൈസയും എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, $1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ $1 എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ സുതാര്യത. അത് കൃത്യമായതിന്റെ സുതാര്യതയുണ്ട്. ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇന്റർനാഷണൽ ഇങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള 500ഓളം ഈ ഫൗണ്ടേഷൻസ്, ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻസ്, സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി റേറ്റിംഗിൽ ലോകത്തിലെ 10 ടോപ്പ് 10 ഫൗണ്ടേഷൻസിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് LCIF. ഞാനത് ആകസ്മികമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഷുഡ് നോ, നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സുതാര്യതയുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസിൽ ടോപ്പ് 10-ൽ പെടുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മുടെ ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനൊട്ടും മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് വൗച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സർവീസ് പ്രൊജക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡയബറ്റീസോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് അടുത്ത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. ദി ഇമ്പാക്ട് ദിസ് ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് എ മൊമെന്റം ബൈ ഷെയറിംഗ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കൈൻഡ്നസ്. ഇതുവരെ ലയണിസം ഒരിക്കലും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ സർവീസ് സ്റ്റോറീസ് എഴുതണമെന്നൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച സർവീസ് സ്റ്റോറീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സ്റ്റോറീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം, കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്. ലയൺസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ പറയായിരുന്നു, ഒരു കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന മറുകൈ അറിയരുത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ലയൺസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അവർ ബ്രാൻഡിങ് ഈസ് ആസ് എ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നല്ലൊരു സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രാൻഡിങ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വി ഷുഡ് ഗിവ് അവയർനെസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ പറയണം, ബ്രാൻഡിങ് ലയൺസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും, വ്യക്തിക്കല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, ലയൺസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും. കാരണം ലയൺസ് ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അവസാനത്തെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. പാസ്റ്റ് 100 years have taught us anything just because of this. As we serve and we grow, and we were never meant to stop. Service is our journey. Let's explore it together. ജീവിതത്തിലെ ഒരു ആൽക്കെമിസം നമ്മൾ കാണുന്നത് സർവീസ് ജേണിയിലൂടെ ആകണം. നമ്മളുടെ സർവീസ് ജേണിയിലൂടെ ആകണം. ലോകത്തിൽ നമ്മളുടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ആൽക്കെമി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സേവനം, മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഒരു ദൈന്യത കണ്ടിട്ട് കരുണ പറ്റാത്ത ആ ഒരു ഹൃദയവുമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ലയൺസ് ആയി തീരട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റിന്റെ, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലിഗൻഡും പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫും തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊന്നും ആകാതിരിക്കട്ടെ. സർവീസ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ കാണുക, അവരുമായിട്ട് എമ്പത്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ സെഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ.